আধুনিক জীবনে আমরা সবাই ব্যস্ত। প্রতিদিনের কাজ আর চিন্তা ফেলে পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে ভাবনার সময় কোথায়? কিন্তু তারপরেও কেউ কেউ আছেন যারা নিজেদের মতন কাজ করে যান, আমাদের গ্রহকে রক্ষায় নিরলস চেষ্টা করে যান। নমস্কার, ইকো ইন্ডিয়ার আজকের পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি দেবী সাহা। আজকের পর্বে থাকছে সেই সমস্ত ব্যতিক্রমী সাহসী মানুষদের গল্প। রাজস্থানের জয়পুর শহরে আহত পাখিদের উদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য কাজ করছে একটি সংগঠন। বিশেষ করে সেখানে পাখিদের জন্য ঘুড়ি ওড়ানোর মরশুম এক কঠিন সময়, এবং আগ্রাসী উদ্ভিদকে প্রসাধনী শিল্পের পরিবেশ বান্ধব কাঁচামালে পরিণত করতে কাজ করছেন এক ফরাসি রসায়নবিদ। আমাদের প্রথম গন্তব্য বুন্দেলখণ্ড, যেখানে বছরের পর বছর ধরে চলা খরায় কৃষি এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত, যে কারণে সেখানে অভিবাসনের হার এবং কৃষক আত্মহত্যার হার অনেক বেশি। এবং সেই পরিস্থিতি এখন আরোই ভঙ্গুর হয়েছে, তার কারণ প্রচণ্ড তাপমাত্রায় চৌচির হয়েছে জমি, জলহীন হয়েছে কুয়ো, শীর্ণ হয়েছে নদী। আর সেই নিয়েই সমাধানের চেষ্টায় রয়েছেন এক তরুণী কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে। চলুন শুনবো তাঁর গল্প। बुंदेलखंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी, जहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, जैसे बेतवा है, केन है, धसान है, काफी सारी नदियां हैं जो हमेशा यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए एक जीवनदायिनी माँ कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनकी खेती के लिए जो भी सिंचाई के साधन थे वो नदियों से ही होते थे। पहले वो कुएं से पानी देते थे, अपने जो बोरवेल करा रखा है उससे दिया करते थे, लेकिन अब जमीन में जब पानी नहीं है तो वो सूखता चला जा रहा है। मेरा नाम वर्षा रायकवार है और मैं रेडियो बुंदेलखंड में 2017 से रेडियो जॉकी के तौर पे काम कर रही हूँ, और मैं निवाड़ी की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 25 साल। मैं अगर मेरे बचपन से शुरुआत करूं तो मैंने अपने बचपन में मेरे खुद के ही खेत जहाँ पर थे वहाँ पर बहुत सारा जंगल हुआ करता था। हमेशा समय से बारिश, 4 महीने की बारिश होती थी वो प्रॉपरली होती थी, 4 महीने गर्मी हुआ करती थी, 4 महीने सर्दी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन होना शुरू हुआ तो लगा कि शायद मौसम ही है, आज नहीं तो कल ठीक होगा ही होगा। हमारी फसल पे इतना प्रभाव पड़ा कि हम जहाँ पे घर भर दिया करते थे फसलों से, आज हमें ऐसा लगता था कि हमें शायद अपने पूरे साल खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। क्लाइमेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी से मैंने भी समझा कि हमारे लिए हमारा पर्यावरण सबसे पहले इम्पोर्टेंट। मुझे एक दोस्त मिली जिसने मुझे रेडियो बुंदेलखंड के बारे में बताया कि कम्युनिटी रेडियो है रेडियो बुंदेलखंड। श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पकड़ा वो क्लाइमेट चेंज को लेकर ही था, क्योंकि यहाँ पे शुभकर प्रोग्राम बहुत टाइम से चल रहा था। और फिर मैंने उसी के बारे में, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि शुभकर क्या है, कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे लोगों को और अवेयर कर सकते हैं। अरे जंगल बिने हमें फिर हमने लोकल कलाकारों को जो कलाकार यहाँ के फोक सिंगर हैं वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित थे, लेकिन हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप जलवायु परिवर्तन को लेकर गाना गाइए। इसमें हमने एक और चीज चलाई थी, कौन बनेगा शुभकर लीडर। कौन बनेगा शुभकर लीडर भारत का ही नहीं पूरे विश्व का हम इसको कह सकते हैं कि पहला एक ऐसा रियलिटी शो था जो रेडियो के माध्यम से खेला गया था, जिसमें हमने 100 गाँव को सिलेक्ट किया और उन 100 गाँव में से हमने काफी सारे लोगों को, ऐसे चुनिंदा जो लोग थे जिन्होंने क्लाइमेट को लेकर काम किया, मतलब हमने उनको बताया कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, आपको केचुआ खाद बनानी है, आपको किचन गार्डन करना है। आप बता सकते हैं फील्ड पे जाती थी तो देखा जाता था कि खेतों में पुरुष तो काम कर ही रहे हैं, साथ में महिलाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं आता था कि महिलाएं भी इतना कर रही हैं। हर बार आता था सफल किसान, ये किसान, वो किसान, महिलाएं क्यों नहीं हो सकती? किया था महिला किसान, स्पेशली महिला किसान को लेकर बात करी थी, जिसमें सिर्फ महिलाएं बोली।
और मुझे लगता है कि महिलाएं अगर पुरुष को भी बोले ना तो वो बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की, क्योंकि घूंघट प्रथा के पीछे उनकी अपनी फीलिंग्स जो होती हैं, वो कैसे सोचती हैं, वो कैसे देखती हैं क्लाइमेट को लेकर, उस पर मुझे बात करना ज़रूरी था। क्लाइमेट से जुड़कर जैसा मैंने खुद में बदलाव किया है, ऐसा मैंने देखा है कि मेरे साथ और भी चीज़ें हैं जो उनमें भी बदलाव हुआ है। जैसे यूएन में मेरा सिलेक्शन हुआ, यूनाइटेड नेशन, और उसमें मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। ग्रामीण भारत हो चाहे अर्बन भारत हो, हर किसी के लिए मतलब बहुत जरूरी है। क्लाइमेट को लेकर तो अभी हमें इस समय जो सिचुएशन है तो वो हमें सबके लिए काम करना जरूरी है। ফসল তোলার মরশুমে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন উৎসব হয়, যেমন রাজস্থানে হয় ঘুড়ি ওড়াবার উৎসব। আকাশে কার ঘুড়ি কত ওপরে উড়ছে তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। দর্শনার্থী এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য তা উপভোগ্য হলেও এতে বিপদে পড়ে পাখিরা। মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় কেটে আহত হয় তারা। এই পাখিদের বাঁচানো এবং তাদের ওড়বার জন্য এক নিরাপদ আকাশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করছে একটি দল। চলুন দেখা যাক ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবে তা কিভাবে প্রভাব ফেলছে। জানুয়ারি মাসে রাজস্থানের সর্বত্র রঙিন ঘুড়ি ওড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মকর সংক্রান্তি পালন করতে ঘুড়ি ওড়ান। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে শস্য ঘরে তোলার মৌসুমের সূচনা হয়। দেখতে অপূর্ব লাগলেও পাখিদের জন্য এই উৎসব বিপজ্জনক হতে পারে। ভূপেন্দ্র পর্যতা এই নিয়ে কাজ করছেন। बर्ड अभी आपके पास है? आपके काছে আছে তো? ठीक है हम लोग কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 23 বছরের ভূপেন্দ্র জয়পুরের সংস্থা রক্ষায় কাজ করেন। আঘাতপ্রাপ্ত পাখি ও অন্যান্য প্রাণীদের উদ্ধারের পর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন তারা। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूरे मानसरोवर থেকে আমরা পাখি বাঁচানোর ডাক পেয়েছি। তারা বলেছেন একটি পাখি রাতের বেলায় তাদের বাড়িতে এসে পড়েছে এবং উঠতে পারছে না। শীতে হাজারে হাজারে পরিযায়ী পাখি এখানে আসে। এ সময় অনেক জায়গা থেকে ডাক পান ভূপেন্দ্র। তিনি 7 বছর ধরে উদ্ধারকারী দলের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছেন। দক্ষ হাতে ছোট রোগীদের সামলান তিনি। कब आए थे आपके पास? कल शाम को। ओहो। এই পায়রার ডানায় গভীর ক্ষত রয়েছে। पूरा मांझे से लगा हुआ है। এখানে ঘুড়ি ওড়াতে চীনের মাঞ্জা ব্যবহার হয়। এই সুতো কাঁচের গুঁড়োয় আবৃত থাকে। নিষেধাজ্ঞার পরেও এর ব্যবহার বন্ধ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা সুশীলের মতো অনেকেই ঘুড়ির সুতোয় পাখিদের চোট পেতে দেখেন। মকর সংক্রান্তির 4 দিনে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবের সময় পাখি উদ্ধারকারীরা 700 থেকে 800 ফোন পান। মাঞ্জায় আহত পাখিদের শুশ্রূষা করতে দক্ষ ভূপেন্দ্র। পশু অধিকার সংস্থা PETA ইন্ডিয়া জানাচ্ছে এ ধরনের সুতোর কারণে প্রতি বছর হাজারে হাজারে পাখি মারা যায় বা পঙ্গু হয়ে পড়ে। এরকমই একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা দেখে 2003 সালে রোহিত পাখি উদ্ধারকারী সংস্থা তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ হন। আমি পেছনের আসনে বসেছিলাম, হঠাৎ একটি পাখি আমার সামনে এসে পড়ে। তাকে আমি সাহায্য করতে পারিনি, সে মারা যায়। আমি প্রার্থনা করা শুরু করি যাতে পাখিটি বেঁচে ওঠে, কিন্তু সেটা সফল হয়নি। মন খারাপ করায় ঠিক করি কিছু একটা করতে হবে। পরের বছরের মধ্যেই আমরা উদ্ধার কাজ শুরু করি। পাখিরা শুধু ঘুড়ি উৎসবের সময় বিপন্ন নয়, শহরের সম্প্রসারণও আকাশে চড়ে বেড়ানো এই প্রাণীদের সমস্যার কারণ। কংক্রিটের জঙ্গলের বৃদ্ধির কারণে প্রাকৃতিক বাসস্থান কমে যাচ্ছে, ফলে বাসা বানানো ও খাবার খোঁজার জন্য পাখিরা জায়গা পাচ্ছে না। ভারতের পাখিদের অবস্থা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা গিয়েছে সংখ্যাটি প্রায় 60% কমেছে। এটি আশঙ্কাজনক, কারণ বাস্তুতন্ত্রে পাখিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। In particularly cities, we have habitat loss. বিশেষ করে শহরে বাসস্থানের অভাব রয়েছে। All areas সমস্ত অঞ্চলে উন্নয়ন চলছে, houses are being constructed, big buildings are being constructed, and our developmental practices are such that they are actually driving the birds away. They are very helpful in cross-pollinating. পাখিরা পরাগ মিলনে সাহায্য and করে।
they help us in controlling পঙ্গপালের মতো the ক্ষতিকর populations of the পোকামাকড় insects নিয়ন্ত্রণ also, করতেও সাহায্য করে। pests also. There are many birds, for example, পঙ্গপালেরা locusts. যেখানেই যায়, If you কৃষি look at জমির the ফসল locusts, খেয়ে whenever তা উজাড় wherever করে the দেয়। locusts go, right, they devastate the entire fields, agricultural fields. পাখিরা থাকলে তারা If you have পঙ্গপাল birds খেয়ে there, ক্ষতির they পরিমাণ feed on নিয়ন্ত্রণ করে। locusts. The damage caused by the locusts could be controlled by the birds also. রাকসার হিসেব অনুযায়ী 13,000-এরও বেশি পাখিকে তারা উদ্ধার করেছে। হাসপাতালের মতোই তাদের দল প্রথমে রোগীর ক্ষত পরীক্ষা করে, তারপর সিদ্ধান্ত নেয় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন আছে কিনা। সেরে ওঠার পর পাখিদের ফের ছেড়ে দেয়া হয়। Release check. So ছেড়ে generally it's on a দেওয়ার আগে release check. দেখা So we হয় generally check কত what height উচ্চতায় the তারা bird is উঠতে flying. পারছে, Is it বসতে able পারছে to কিনা, perch? স্বাভাবিক ব্যবহার করছে কিনা। It's exhibiting its natural behaviors. এই শিকারী পাখিটি ভালো মতো সেরে উঠেছে। রাকসার আশ্রয় ছেড়ে যেতে সে প্রস্তুত। পাখি উদ্ধারকারীরা যখন দেখেন তাদের রোগী ডানা মেলে উঠতে পারছে, তখন এর থেকে নতুন করে অনুপ্রেরণা খুঁজে পান। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া কচুরিপানার সঙ্গে আমরা কম বেশি সকলেই পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কচুরিপানার মতোই আগ্রাসী নানান প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। জাপানিজ নটউইড তেমনই এক প্রজাতি। এক ফরাসি রসায়নবিদ এই উদ্ভিদের বিস্তার থামানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা করছেন। এই আগ্রাসী উদ্ভিদকে তিনি প্রসাধন শিল্পের পরিবেশ বান্ধব কাঁচামালে রূপ দেওয়ার একটি উপায় খুঁজে বের করেছেন। দেখতে আগাছার মতো জাপানের এই উদ্ভিদের পোশাকি নাম ফ্যালোপিয়া জাপোনিকা। এর নানা প্রয়োগ আছে। নষ্ট যাতে না হয় সেজন্য হাতে কেটে এগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের রোন নদীর উপনদী বরাবর এগুলো সর্বত্র পাওয়া যায়। রসায়নবিদ ক্লদ গ্রিসো এখানে তাদের দেখা পেয়েছেন। নজর না দিলে এই আগ্রাসী প্রজাতি ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। Elle se développe 3 à 4 fois plus vite que toutes les autres, donc elle est en train d'étouffer toute la biodiversité de cette zone qui est pourtant déjà un réservoir de plantes assez exceptionnel. Donc c'est une véritable catastrophe d'un point de vue écologique, mais pas que, d'un point de vue économique aussi, parce que cette zone est chargée de réguler donc l'excédent d'eau du fleuve qui est juste à côté. গাছগুলি সাফ করা একটি সমাধান, কিন্তু ক্লদ গ্রিসো এর থেকে রাসায়নিকের অনুঘটক বা প্রভাবক তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ওষুধ ও প্রসাধনী বানাতে এটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়, কারণ এরা নতুন অণু তৈরির জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার জটিল প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। Elle a donc une physiologie à part. Elle sait envoyer des molécules toxiques pour ses voisines. ক্লদ গ্রিসো গাছেদের অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে আগ্রহী। 10 বছর আগে তিনি নিউ ক্যালাডোনিয়া নামে প্রশান্ত মহাসাগরের ফরাসি উপনিবেশে একদল শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করেছেন। তারা ওই অঞ্চলের স্থানীয় গাছপালার অভিনব গুণাগুণ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। En Nouvelle-Calédonie, j'ai découvert l'existence de plantes assez exceptionnelles, des plantes qui tolèrent la pollution et qui font même mieux que ça, qui sont capables de d'extraire les métaux et puis d'aller les stocker dans leurs feuilles. Donc, ce sont des plantes que j'ai beaucoup étudiées pour faire la restauration écologique de ces sites miniers. Alors, ces plantes-là, oui, permettent vraiment de restaurer un sol complètement dégradé par les métaux. ফ্রান্সে গ্রিসো আগ্রাসী গাছপালার দিকে নজর দিয়েছেন। কিছু প্রজাতি দূষিত জল শোধন করতে পারে। জাপানি নটউইডের মতো কিছু প্রজাতিকে গবেষণাগারে প্রক্রিয়াজাত করে শিল্পের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই নদীর আশেপাশের জমি রক্ষণাবেক্ষণ এবং আগ্রাসী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে ন্যাশনাল দু রোন কোম্পানি। বিজ্ঞানীদের নিয়ে তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে গাছ সংগ্রহ করে। On cherche à développer des techniques de lutte qui soient pertinentes à petite et à grande échelle et sur différentes plantes. Et le fait après d'avoir une filière de valorisation qui plus est pour verdir la chimie, là on rentre vraiment dans un cercle vertueux, c'est une économie dite circulaire qui permet d'intégrer plusieurs espèces. আজ দলটি কয়েকশো মিটার জমি সাফ করতে পেরেছে। গাছগুলি একটি গুদামে নিয়ে অন্তত 3 দিন শুকানো হবে। ভিজে আবহাওয়ায় যা আরও বেশি দিন রাখতে হবে। তারপর টুকরো করে পাঠানো হবে গবেষণাগারে। ওভেনে কয়েক ঘন্টা ধরে এই গাছ শুকানো হয়। এরপর তা গবেষণাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্য তৈরি হয়। এই জৈব অনুঘটকের সাথে জল ও কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান মিশিয়ে প্রসাধন শিল্পের অপরিহার্য উপাদান বানানো হয়। গ্রিসোর বানানো উপকরণ পুরোপুরি প্রাকৃতিক।
বিভিন্ন প্রসাধনী পণ্যে ক্ষতিকর পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। তার পরিবর্তে এমন পরিবেশ বান্ধব বিকল্পের খোঁজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। À travers la chimie, on ne voit qu'une discipline qui a un impact environnemental lourd. C'est vrai, elle l'a. Mais la chimie peut aussi être différente. Elle permet aussi de mieux comprendre l'écologie, de comprendre comment fonctionne une plante, un insecte, à l'échelle de la molécule. Et puis là, dans cette chimie, eh bien, on voit tout simplement que la chimie va avoir un impact positif sur l'environnement, ce qui est une première. Donc, pour moi, l'intérêt, c'est de réconcilier ces deux domaines disciplinaires. নিউ ক্যালেডোনিয়া ও ফ্রান্সের জন্য গ্রিসোর আবিষ্কার অভিনব। 2022 সালে এজন্য ইউরোপিয়ান ইনভেন্টর পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। The winner is বিজেতা হলেন Claude Grison. Yes! ক্লদ গ্রিসো এরই মধ্যে 2টি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় তার জৈব অনুঘটকের চাহিদা কতটা। এবারে চলুন যাওয়া যাক তামিলনাড়ুতে। রাজ্যের দক্ষিণে রামানাথপুরমে এক ব্যক্তি একটি ব্যতিক্রমী অভিযানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আশেপাশের মানুষ তাঁকে চেনেন পেরেক মানব হিসেবে। গাছেদের রক্ষায় তিনি নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন। এই পুলিশ সদস্য নিজের চাকরির পাশাপাশি কিভাবে এই কাজ সামলাচ্ছেন চলুন শোনা যাক তাঁরই কাছ থেকে। সুভাষ শ্রীনিবাসন পুলিশের একজন সদস্য। তিনি দক্ষিণ পূর্ব ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ছোট শহর রামানাথপুরমের রাস্তায় টহল দেন। নিজের কাজের বাইরে বিশেষ একটি অভিযানে বেরিয়েছেন তিনি। দ্রুতই খুঁজে পেলেন অপরাধীকে। গাছ নয়, গাছের গায়ে বিজ্ঞাপন লাগাতে পোতা পেরেক। ছোট হলেও সেগুলি গাছের গুরুতর ক্ষতি করে বলে জানান এই সাব ইন্সপেক্টর। দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন তিনি। இப்போ வந்து ராமநாதபுரத்துல டவுன்லயோ மொத்தம் சுத்துவட்டத்துல எந்த மரத்துலயுமே ஆணி அடிச்சு விளம்பரம் போட்டு இருக்காது. எல்லா விளம்பரம் போடுமே அகற்றிட்டேன். தன்னை இழந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உட்கொண்டு நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்குது. அந்த மரத்தை போய் அது மூலமா வந்து நம்ம விளம்பரம் பண்றது வந்து ஏத்துக்க முடியாது. আমাদের দেহকে যেমন ত্বক রক্ষা করে, গাছকেও তার বাকল রক্ষা করে। গাছের গায়ে পেরেক দিয়ে বিজ্ঞাপন লাগালে তাদের বাইরের কোষকলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষত পুরো গাছকেও নষ্ট করতে পারে, এমনটাই বলছেন জেলার বন কর্মকর্তা হেমলতা এস। মরঙ্গলல ஆணி அடிக்கிறதுனால গাছের গায়ে পেরেক পুঁতলে বাকলের ক্ষতি হয়, গর্ত তৈরি হয় যা দিয়ে সংক্রমণ ও অন্যান্য রোগ প্রবেশ করতে পারে। நோய்கள்னால பாதிக்கப்படுறது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும்। மழை காலங்கள்ல அதுல வந்து ফাঙ্গাস வர்றதுக்கு, বর্ষাকালে ছত্রাক ঘটিত সংক্রমণেরও আশঙ্কা থাকে। সুভাষের মতো এই অসাধারণ কাজটি সবারই করা উচিত। எல்லாருமே செய்யணும், ஏன்னா কনস্টিটিউশনல வந்து কারণ ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রকৃতি রক্ষা করা সমস্ত নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব। প্রকৃতি সংরক্ষণ কেবলমাত্র বন দপ্তরের দায়িত্ব না, নাগরিক পরিবেশে গাছ বাঁচানো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। சிட்டிசனுமே அதை வந்து அதை முன்னெடுத்தாதான் இந்த மாதிரி அர்பன் ஸ்பேசஸ்ல இருக்கிற ட்ரீஸை வந்து பாதுகாக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்। পেরেক তোলার পর শ্রীনিবাসন হলুদ, তিলের তেল ও নিম তেল দিয়ে তৈরি ঔষধি প্রলেপ লাগিয়ে দেন। ক্ষত স্থানে সংক্রমণ রোধে তা সাহায্য করে। আমি চেন্নাই, ত্রিচি বা মাদুরাই গেলেও সাথে করে নিজের যন্ত্রপাতি নিয়ে যাই। எனக்கு டைம் கிடைக்கும்போது அங்கேயும் நான் வந்து இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போவேன்। நான் ஆணி எடுக்கிறது எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போவேன், করার চেষ্টা করি। அதோட என்ன செய்வேன்னா நான் வந்து பிட் நோட்டீஸ் மாதிரி கொடுப்பேன், அதே மாதிரி மெகாஃபோன் வச்சு அது மாதிரி பிரச்சாரம்லாம் பண்ணுவேன் நான்। அதனால நம்ம மரத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்। குறிப்பா ஒரு 5 நிமிஷம் கூட நீ வந்து சுவாசிக்காம இருக்க முடியாது। அப்ப நம்ம ஆயுள் காலம் முழுவதும் நம்ம சுவாசிக்கணும்னா நம்ம மரத்தை வந்து ரொம்ப போட்டலையானு பரவாயில்ல, அதை காயப்படுத்தக்கூடாது। কাজ শুরুর 20 বছরের মধ্যে সুভাষ শ্রীনিবাসন তার বৃক্ষরক্ষা কর্মসূচির জন্য অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন। পরিবেশগত সমস্যার সমাধান সবসময় যে প্রথাগত পদ্ধতিতেই আসতে হবে তা কিন্তু নয়। অনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যেও পরিবর্তন ঘটতে পারে। উত্তর চেন্নাইতে দূষণের কারণে মানুষের স্বাস্থ্য এবং তাদের বেঁচে থাকাটাই এক চ্যালেঞ্জের মুখে। একদল আলোকচিত্রী সেখানকার মানুষদের এই সংগ্রাম এবং এই কঠিন বাস্তবতাকে ক্যামেরার চোখ দিয়ে তুলে ধরছেন। বাস্তবতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় তাদের শিল্প কি ভূমিকা রাখছে চলুন দেখব। মানুষের জন্য বিপজ্জনক যে কোনো জিনিস উত্তর চেন্নাইয়ের ভাগাড়গুলোতে ফেলে দেওয়া হয়। আমাদের এই কথাগুলো বলা দরকার, কারণ আমাদের উপর এর প্রভাব পড়ছে।
ভেসাই থোড়াঙ্গল উত্তর চেন্নাইয়ের ভেসারপাড়ির একটি যুব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এখানের 8 জন চিত্রগ্রাহকের একজন শক্তিবেল। তারা একসঙ্গে চিত্র প্রদর্শনী শুরু করেন, যার নাম এঙ্গাল থেলুক্কাল এঙ্গাল কাথাইগাল। এর অর্থ আমাদের রাস্তা, আমাদের গল্প। যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের গল্পগুলোই আমরা বারবার শুনি, তাই না? এই উদ্যোগ একটি প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। মানুষ যদি নিজের কথা নিজের গোষ্ঠীর ভাষায় প্রকাশ করে সেটা কেমন হয়? চিত্রগ্রাহক পালানি কুমারের নির্দেশনায় তারা উত্তর চেন্নাইয়ের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুলে ধরতে চান। শক্তিবেল এমন একটি ঘটনার কথা বলছেন যা তার জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। আমি অটোয় করে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এক সহযাত্রী জিজ্ঞেস করেন এই গন্ধটা কিসের। তিনি জানতে পারেন এই এলাকাটি ভেসারপাড়ি। তারপর উনি বলেন, ও সেজন্য। তিনি আরো বলেন, এখানে লোকজনকে মশা কামড়ালে মশা মারা যাবে, লোকজনের কিছু হবে না। তিনি বলতে চেয়েছিলেন সেখানকার মানুষ অপরিষ্কার এবং বিষাক্ত। এই কথা শুনে আমাদের মনে আঘাত লেগেছিল। এই ঘটনার পরে শক্তিবেল স্থির করেন কোদুঙ্গাইয়ুরের ভাগাড়কে কেন্দ্র করে তিনি একটা ফটো সিরিজ করবেন। তার বাসস্থান ভেসারপাড়ির সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই এর অবস্থান। শহরের 2টো ভাগাড়ের একটি কোদুঙ্গাইয়ুর। এখানে 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ পড়ে রয়েছে, যার আকার 190টা ফুটবল মাঠের সমান। একদিন লরিগুলো এনে জঞ্জাল ফেলছিল, তার মধ্যে একটা জলের বোতলের অর্ধেকটা জল। একজন জঞ্জাল কর্মী সেই বোতল খুলে জল খেলেন। তিনি ওখান থেকে কেন জল খেলেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, এর বাইরে নোংরা হলো, ভিতরের জল তো ঠিক আছে। লোকে বলে সময় বদলাচ্ছে, কিন্তু সত্যিটা হলো এখন এমন মানুষ রয়েছেন যারা শুধু প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছেন। আমার মনে হয় কোদুঙ্গাইয়ুর ভাগাড় নিয়ে শক্তিবেলের করা কাজ খুব জরুরি। একজন বিদেশি এই কাজ করতে এলে তারা কোনো মানুষের গল্প খুঁজবেন না, তাদের জীবন কেমন, তারা কিভাবে বাঁচেন, তারা কত প্রজন্ম ধরে এখানে আছেন। তারা কেবলমাত্র ভাগাড়ের দৃশ্য দেখিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু শক্তিবেল স্থানীয়দের সাহায্য করেন। ভাগাড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কথা তুলে ধরেন শক্তিবেল। তার তোলা ছবিগুলো পরিবেশগত ও সামাজিক অবিচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উত্তর চেন্নাই কেন বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সমাজকর্মী বেনিশা উত্তর চেন্নাইয়ের বায়ু দূষণ নিয়ে কাজ করছেন। তিনি জানান শহরের এই অঞ্চলে সর্বাধিক প্রান্তিক মানুষের বাস। সেখানেই সবচেয়ে বেশি দূষিত শিল্পগুলো রয়েছে, যা দক্ষিণ চেন্নাইয়ে নেই। সত্যিটা অস্বীকারের উপায় নেই যে আমরা উত্তর চেন্নাইয়ের সম্পদের অপব্যবহার করছি এবং সেই সম্পদ শোষণ করেই বেড়ে উঠছি। আমাদের যা চাই সব সেখান থেকে পাই। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ, পেট্রোলজাত দ্রব্য সব, এমনকি দক্ষ শ্রমিকরা উত্তর চেন্নাই থেকে আসেন। অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও অপ্রত্যাশিত বৃষ্টির মতো জলবায়ু পরিবর্তনে ভুগছে এই শহর। বেনিশা দেখাচ্ছেন শোষণমূলক ব্যবস্থার কারণে কিভাবে এর ক্ষতিকর অভিঘাত প্রান্তিক মানুষের উপরে গিয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন একদিনে সবার উপর প্রভাব ফেলে না, এটা ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলে। যারা সামাজিক অবিচারের শিকার, বহু প্রজন্ম ধরে বঞ্চনার শিকার, তাদের উপর আগে প্রভাব ফেলে। எப்பவுமே அந்த காலத்துல இருந்து டீப்பா நிறைய விஷயம் அனலைஸ் பண்ண முடியும். অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। இப்போ அந்த ஷாட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து যেটা হয়তো আমার நம்மளே யோசிக்கல, நானே யோசிக்கல ஷாட்லாம்। তিনি শক্তিবেলের তোলা একটি ছবির কথা বলছেন, যেখানে 2023 সালের চেন্নাইয়ের বন্যার ভয়াবহ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। পালানির মতে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের তরুণরা পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতিকে তুলে ধরতে বাইরের লোকজনের তুলনায় অনেক বেশি সক্ষম। চেন্নাইয়ের ভেলাচেরি ও মাদিপক্কমের মতো জায়গাগুলোর খোঁজ অনেকেই নিয়েছেন, কিন্তু একই সময়ে উত্তর চেন্নাইও ডুবে গিয়েছিল। আমি ঠিক করি আমি এটা নথিবদ্ধ করব। ঝুঁকি নিয়ে একটা ছাতা সম্বল করে এখানকার বাড়ির ছাদ থেকে শক্তিবেলের মতো প্রান্তিক সম্প্রদায়ের যুবকদের ক্ষমতায়ন হলে, উপযুক্ত পরিকাঠামো দিলে গল্পকথকদের এক নতুন প্রজন্ম আসবে, যারা সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার দিকে নজর দেবেন। மத்தவங்களுக்கு அதை நம்ம தெரியப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு. யாருமே இங்க வந்து பார்க்க கிடையவே கிடையாது. அதுக்காக அந்த டாக்குமெண்ட் பண்ண தேவை நமக்கு நிறைய இருக்கு. என்னால எந்த அளவுக்கு வந்து எடுக்க முடியுமோ, எந்த அளவுக்கு மக்கள் கிட்ட சொல்ல முடியுமோ, வேர்ல்டு உலக அளவுக்கு கொண்டு போக முடியுமோ கொண்டு போகன்ற நம்புறேன்.
এই প্রদর্শনীতে আসা মানুষদের দেখে বোঝা গিয়েছে এর অভিঘাত কেবলমাত্র তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর অনুরণন বাইরেও পৌঁছেছে। পৃথিবীর সমস্যা যতই বড় মনে হোক না কেন, পরিবর্তন চাওয়া মানুষেরা কিন্তু কখনোই হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। নিজেদের সাধ্যের মধ্যে কোনো না কোনো উপায় তারা ঠিকই খুঁজে নেন। তেমনই কিছু উদাহরণ আপনাকে আজকের পর্বে আমরা দেখাতে চাইলাম। আশা করি এই প্রতিবেদনগুলো আপনাদেরকেও অনুপ্রেরণা যোগাবে। আপনাদের মতামত এবং ভাবনা আমাদেরকে ইমেলে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখে জানাতে পারেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আবারও দেখা হচ্ছে ইকো ইন্ডিয়ার আগামী পর্বে, আগামী সপ্তাহে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।